یہاں وہ تفسیر میں مولانا روم نے لکھا، فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے جب حضرت سلیمان کو بادشاہت عطا کی نا، پتہ تو سارا کچھ ہوتا ہے نا حضرت، یہ تربیت ہوتی ہے کہ میرے بعد جو آئے گا اس کو پتہ ہو کہ بادشاہت کے یا حکومت چلانے کے انداز کیا ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میری رعایا میں جو کوئی کوالٹی رکھنے والا بندہ ہے نا، جن ہے، انسان ہے، حیوان ہے، چرند ہے، پرند ہے، سب کو جمع کرو اور سارے آ کے اپنی اپنی کوالٹیاں بتاؤ مجھے۔ سارے جمع کیے گئے، باز نے اپنی کوالٹیاں بتائیں، شیر نے اپنی کوالٹیاں بتائیں، سب نے۔ وہ لکھا جی سب سے اینڈ پہ باری آئی ہود کی۔ آپ نے پوچھا تینوں اللہ نے کی کوالٹی دیتی ہے؟ عرض کرتا ہے اللہ کے نبی، اللہ نے میری آنکھ میں یہ طاقت رکھ دی ہے، اگر میں آسمان کی بلندیوں پہ بھی اڑ رہا ہوں نا تو مجھے زمین کے نیچے پانی نظر آتا ہے۔ یہ اللہ نے میری آنکھ میں کوالٹی رکھی ہے، اللہ نے میری آنکھ کو اتنی گہرائی دے دی، آسمان پہ بھی اڑ رہا ہوں، جتنی مرضی اونچا اڑ رہا ہوں، مجھے زمین پہ کے نیچے پانی، جب آپ اپنے لشکر میں بطور خادم مجھے لے کے چلیں گے نا تو جب پانی کی ضرورت پڑے گی تو میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ ادھر پانی ہے، کھدائی کریں، نیچے سے پانی نکلے گا۔ وہ لکھا جی کوا بھی موجود تھا، کوے نے اعتراض کر دیا، اس نے عرض کی اللہ دے نبی یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ عرض کرتا ہے اللہ کے نبی یہ کہتا ہے میں آسمان پہ بھی اڑ رہا ہوں تو اگر زمین کے نیچے پانی ہے تو مجھے نظر آتا ہے، تو اسے پوچھیں اتنی موٹی زمین کے نیچے تجھے پانی نظر آ جاتا ہے تو وہ دانا جو شکاری نے تجھے پکڑنے کے لیے رکھا ہوتا ہے جس کے نیچے جال ہوتا ہے، تو تھوڑے سے دانے کے نیچے تجھے جال نہیں نظر آتا، اس میں تو پھنس جاتا ہے جا کے۔ کہاں زمین کی اتنی موٹی ہے، کہاں تھوڑا تھوڑا دانا اور اس کے نیچے جال، اس میں تو پھنس جاتا ہے جا کے۔ اور کہتا ہے جی مجھے زمین کی موٹی ہے کے نیچے پانی بھی نظر آتا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ کوے کا اعتراض تھا، مولانا روم بیان کر رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ہدہد اس کو جواب دے، اب اعتراض بالکل ٹھیک کیا گیا ہے۔ تو کہتا ہے جی زمین کی موٹی تہ کے نیچے بھی مجھے 100 فٹ 30 فٹ 40 فٹ 50 فٹ مجھے پانی نظر آ جاتا ہے۔ تو بات تو وہ ٹھیک کر رہا ہے، تھوڑا سا دانا ہوتا ہے، بالکل باریک سی تہ ہوتی ہے دانے کی، اور اس کے نیچے جال ہوتا ہے، وہ نہیں تجھے نظر آتا؟ وہ آگے سرچ کرتا ہے اللہ دے نبی نظر تے وہ بھی آندا ہوندا ہے لیکن کراں کی آرڈر فسن دا آیا ہوندا ہے۔ اتھے آرڈر سی حضرت جی، اتھے آرڈر سی اج کیا جی سارا کچھ ہونا ہے حضرت جی، ادھر آرڈر تھا حضرت جی، پتہ سب کچھ تھا ان کو بھی کیا کیا ہونا ہے حضرت جی، کدھر کدھر کیا کیا ہونا ہے۔ لکھا ہے کتاب، جب آخری یہ 10 محرم سے پہلے جنگ شروع ہونی تھی نا، آپ نے سب کو ایک ایک نام کر کے کہا، آل عقیل اپنے آل عقیل آل جعفر جتنے بھی تھے سب کو ایک ایک کر کے کہا وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم سے ان کی کوئی دشمنی نہیں، جو جو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ امام نے انتظار فرمایا جو جو جانا چاہے، تم سے تو لڑائی کوئی نہیں، لڑائی تو مجھ سے ہے، وہ میرے خون کا پیاسا ہے، وہ مجھ سے بیعت لینا چاہتا ہے، تم سے لڑائی کوئی نہیں، جو جو جانا چاہتا ہے چلے جاؤ۔ لیکن کوئی بھی نہیں گیا ہے۔ جب اس امتحان میں پاس ہو گئے نا، سب سے آخری امتحان، کوئی بھی نہیں گیا ہے۔ پھر لکھا ہے حضرت امام علی مقام نے نگاہ فرمائی اور لکھا ہے حجابات اٹھ گئے حضرت، اور وہ جتنے تھے نا 72 وہاں بیٹھے تھے حضرت میدان کرب و بلا میں، جو تسلیم و رضا کے پیکر تھے، وہ جنتی محل میدان کرب و بلا میں بیٹھ کے دیکھ رہے تھے۔ اور پھر یہاں تک بھی لکھا کہ امام نے ایک ایک بندے کو اشارہ کر کے بتایا، فرمایا وہ محل تیرا ہے، وہ محل تیرا ہے، وہ محل تیرا ہے۔ یا یہی تو پتر گڑبڑ ہوگی نا، جس کو اقبال کہتا ہے کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا، اور جا چڑیا جیا وہ جنت دے محل چھڑ کے 2.5 مرلے دے مکانہ تے بہ رہے ہیں۔ یہ تو اقبال نے کہا کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ۔ کیا جنتی محل چھوڑ کے یہ بیٹھا ہوا ہے، اٹھاں تے گارا تے مٹی، یہ تو اس کے لیے تھا؟ دیکھ تو صحیح تیرے رب نے تیرے لیے جنت میں کیا کیا تیار کر رکھا ہے جی، حور مقصورات فی الخیام۔ یہ حضرت جی فشل تے کریمہ تے پوڈر تے سرخیاں اج بند ہو جانے حضرت جی، بڑیاں بڑیاں باہر نہ نکلن اپنے گھر میں، شکلیں بگڑ گئی دی نے حضرت جی۔
तू जन्नत की हूरें छोड़ बैठा। इनके लिए तेरे मेरे महबूब फरमा रहे हैं, अगर कोई जन्नत की हूर पहले आसमान का दरवाजा खोल के सिर्फ जमीन की तरफ देख ही ले, इतना रोशन चेहरा है कि सूरज भी उनके चेहरे के नूर के सामने फीका पड़ जाए। तूने क्या किया? किस घेड़ में पड़ गया? तू केड़े पासे लग गया? वो राजी सौदे किए थे हजरत ने। अल्लाह हजरत ने लिखा ना, अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए। भाई अगर वो बादशाहत मांग लेते तो क्या नहीं मिलना था? अरे उनके तो नाना जान की शान ये है, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मुहम्मद। अरे उनके तो नाना जान की शान ये है, ये सारा कुछ बना ही उनके लिए है। वो मांग लेते तो क्या था, लेकिन क्या मांगा? रब की रजा मांगी है। अपना सौदा बेच कर बाजार सूना कर गए। मैं स्पेशल कहूंगा नौजवानों के लिए, पुत्र तेरे मेरे लिए तो चढ़े ही कख नहीं होना, जो तू तो मैं करिए। वो तो सारा कुछ कर गए हजरत, दे गए कुर्बानियां हजरत, बचा लिया दीन। अब तो बचा हुआ दीन तुझसे और मुझसे नहीं बच पा रहा। हजरत सैयदुना काबुल अहबार रज़ियल्लाहु ताला, जो उलमा यहूद में से सैयदुना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला के मुबारक जमाने में इन्होंने ईमान कबूल किया। आपने एक दिन ना हजरत काब को बुलवाया, क्योंकि ये आसमानी किताबों तौरात ज़बूर इंजील का बड़ा इल्म रखते थे। आपने फरमाया, काब को सानू गल है नहीं सुनाओ कि दिल च खौफे इलाही वधे, फिक्र आखिरत बढ़े, आखिरत की तैयारी के लिहाज से और मैं कोशिश करूं। ये कौन कह रहा है? हजरत जो मुरादे रसूल है। इनके लिए नबी अलैहि सलाम फरमा रहे, मेरा उमर जन्नत का सूरज है, जन्नत का चिराग है। जनाब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम से नबी अलैहि सलाम फरमा रहे हैं, जिब्राइल जरा आज सानू हजरत उमर दे फजाइल ते सुना ते दस मेरे उमर दा अल्लाह दी बारगाह च की मकाम। जनाब जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम अर्ज कर रहे हैं, सोने महबूब अगर उम्रे नूह तक भी मैं बैठ के फजाइल उमर बयान करूं तो हजरत उमर के फजाइल बयान हो सकते हैं। बस एक बात कह देता हूं आपकी उम्र के लिए, इस्लाम दो बार रोएगा, एक बार जब आपका विसाल होगा, दूसरी बार जब हजरत उमर का विसाल होगा। ये शान उमर है हजरत। नबी अलैहि सलाम दुआ कर रहे हैं, अमर बिन हशाम उमर बिन खत्ताब, अल्लाह ने दुआ जो जेड़ा तेनू महबूब है मैनू दे दे यार। वो हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु हजरत काब को कह रहे हैं, सानू को गल सुनाओ ताकि आखिरत दे वाले नाल और ज़ेन बने और मैं कोशिश करा। अब आगे से हजरत काब की अर्ज कर रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन सुलेमान नहीं कहा अमीरुल मोमिनीन, अगर बरोज़े हश्र आप 70 अंबिया जैसे अमाल भी लेके आएंगे तो जो माशर में अंदाज होगा, जो माशर का हाल होगा, उस दिन अल्लाह जल्ला शानुहु का जो जलाल होगा वो देख के आपको वो अमल भी थोड़े लगेंगे। और सानू हजरत साहब 25 साल हो गए ने, सुभान रब्बी अल्लाह। पहली गल ते हाथ जोड़ के बड़ी दूरों आए हो, हुजूर वधाओ वधाओ, लोए 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 पर ले कुड़िए जे तू भांडा फरना, शाम पई बिन शाम मुहम्मद कर जांदी ने डरना। हजूर ਇਹਦੇ ਤੇ कोई नहीं आखड़, ਇਹਦੇ ला लड़ी है, ਇਹਦਾ कोई मान नहीं है, इन्होंने ला लड़ी है गड्डी, ਇਹਦਾ कोई मान नहीं है, ਇੱਥੇ रहनी नाल ते पुत्र ਉਹ ਹੀ ਖੜਨਾ जो इकट्ठा ਕੀਤਾ है। हाँ जी, बाकी तो कहदा की मान, मालक ने दिती है, शुक्र है ਉਹਦਾ। ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 45-40 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਆਕੜਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ, चलो उन्हें वास्कट दी है, मैनू चल पा जरा तेरी थोड़ी टोर शोर बन जाए, लेकिन पुत्र आकड़ने वाली गल तो कोई नहीं है। हाँ जी, कोई उधर एक सर्कल में हम सारे घूम रहे, छोटे थे कुछ बड़े हुए, घर वालों ने स्कूल भेज दिया, 3री क्लास तक तो मैं कहता रहा कि पायलट बनना है, 4थी जगह नहीं इंजीनियर बनना है, 5वीं जगह नहीं डॉक्टर बनना है, 6वीं जगह आर्मी जाना है। घर देने कहो भाई पहले मैट्रिक कर, बाकी फिर वेखा। मैट्रिक अच्छे नंबरों से कर लिया, घर वालों ने कॉलेज भेज दिया, कॉलेज ठीक रहा, घर वालों ने यूनिवर्सिटी भेज दिया, डिग्री मुकम्मल करके घर आ गया, घर वालों ने कहा तू नौकरी लब, असी कुड़ी लब लैनी।
मैं नौकरी लभ लई, उन्होंने कुड़ी लभ लई, विआह हो गया। 2 साल लंघे हजरत साहब की खिदमत, जो हजरत साहब 2 साल हो गए ने विआह होया, कोई दुआ करो अल्लाह को कुड़ी मुंडा दे। लो जी मुंडा हो गया। 2 साल कटे फिर हजरत की खिदमत, हुजूर हो दुआ करो अल्लाह कुड़ी भी दे दे, जरा 2 भैन भरा हो जाएंगे। लो जी अल्लाह ने कुड़ी भी दे छड़ी। 2 साल लंघे तो फिर आ गए, और कला मुंडा जी दुआ करो अल्लाह 2 मुंडे कर दे। लो जी 2 मुंडे हो गए। को 2 साल लंघे फिर हजरत की खिदमत, को हजरत कली भैन 2 हो जाएंगियां, दुख सुख कर लेंगियां जी, 2 भैन हो गई। फिर उनका कॉलेज, फिर उनका मैट्रिक, फिर उनका कॉलेज, फिर उनकी यूनिवर्सिटी, फिर उनकी डिग्री, फिर उनका लाड़ा, फिर उनकी वोटी, फिर उनकी शादी हो गई। फिर 2 साल गुजरे, फिर हजरत साहब देखो साहब वो 2 साल हो गए ने मुंडा विआया, दुआ करो अल्लाह को पोतरा पोतरी दे। एक सर्कल में कुड़ी है, मुंडा है, मैट्रिक है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, लाड़ा है, वोटी है, पोतरा है, पोतरी है, सारा कुछ है। सच बताओ अल्लाह किधर है? अल्लाह। और हुजूर ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये कुरान है। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। मिनुअन तर्जमानी मफहूम, अल्लाह कह रहे ईमान वाले हो, माल भी देंगा औलाद भी देंगा, ध्यान करियो किते माल ते औलाद ताडे ते साडे विच ना आ जाए। वही हुआ, वही हुआ, वही हुआ। विच विच जिसकी जो जगह थी हमने उसको उस जगह पे नहीं। ज़ाहिर है मेरी आदत है, मैं 2 3 4 मौजू बोल जाता हूँ जाते जाते, मैं कोई इतना डीप नहीं जाऊँगा। आगे तुसी जाओ और खोलो कुरान और देखो अल्लाह रसूल हमसे क्या चाहते हैं। ना एक सर्कल च पोमो, इस सर्कल चो बाहर आओ। हम बहुत पीछे चले गए हैं। मैं जब किताबें खोलता हूँ ना, मैं दंग रह जाता हूँ। कभी हजरत हमें ये रंग भी मुयस्सर थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम हमसे इतने राजी थे कि हजरत जी हालत बेदारी में 92 बार हमें अपने जलवे से नवाजा। कभी हजरत साहब हमें ये रंग भी मुयस्सर रहे हैं, हम हिंद के किसी जंगल में बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम हालत बेदारी में हमारा कुरान सुनने के लिए तशरीफ लाया। कभी हमें ये रंग भी मुयस्सर रहे हैं, हमने मदीना पाक हाजिर होना, जाके सलाम अर्ज करना, आपने इतनी ऊंची जवाब अता फरमाना, पूरी मस्जिद नबवी शरीफ में उस जवाब को सुनना। कभी हमें ये रंग भी मुयस्सर रहे हैं हजरत, हमने मदीना पाक हाजिर होना, हमारे लिए मिज़ार मुबारक से दस्ते अक़दस बाहर आया करता था। चलें हजरत मैं इसको भी इधर ही छोड़ता हूँ। आज से 40 45 50 साल पहले हमें ये रंग मुयस्सर रहे हैं। हमने मदीना पाक हाजिर होना, वापस आना, लोगों ने मिलने के लिए आना और आके पूछना भी मदीना पाक से आए हो, को बात ही सुनाओ। तो पता फिर हम बात भी क्या सुनाया करते थे, मक्के की फिजाओं में, तैबा की हवाओं में, हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आए। सच बताना भी 2026 वाले हो, हम में से वापस आकर कोई ऐसी बात बता सकता है? हम सिर्फ ये बता सकते हैं होटल दूर सी के नेड़े सी। हम आके सिर्फ ये बता सकते हैं होटल चंगा सी के। हम आके सिर्फ ये बता सकते हैं अलबेक किन्नी वारी खादा। हम आके सिर्फ ये बता सकते हैं मैनू केड़ा मिलन आया तो मैं भलिया ना तू होटल गया सा, ना तू अलबेक खान गया सा, ना तू किसी को मिलन गया सा। और जिनकी बारगाह में गया था कोई उनकी बात सुना। मक्के की फिजा में, तैबा की हवा में, हमने तो जिधर देखा सरकार नजर आ। लेकिन पूछो ना, खुद से सवाल करो। हजरत उस दर की तो बात ही क्या कहनी है। आपके तो शहजादों के शहजादों के शहजादों के शहजादों के शहजादे, हुजूर गौसे पाक की शान ये है, चोर चोरी करने आ जाए वो उसको नहीं खाली जाने देते। को मुरीदों ने आया था, को सालिक बनने आया था, को सूफी बनने आया था, वो तो चोरी करने आया था। आपने चोर नहीं खाली जाने दिया। मैं कहता हूं अगर नवासे की ये शान है, वेड़े आया चोर खाली ना जान दें, तो कुर्बान जाऊं फिर नाना पाक की शान क्या होगी, उम्मती खाली क्यों आए। हम उधर के
बल्कि पिछे नूं जान डे करो खुद से सवाल है। चले वो पंजाबी में कहते हैं ना, मैं अपने टिड तो कपड़ा चुक देना। हमारे एक शाह साहब हैं और बड़ी कर्म नवाजी अल्लाह की ज़ात, लेकिन छुपाते हैं खुद को। मैंने कई बार उनसे गुजारिश की है, हुजूर दरवाज़ा खोलो मखलूक वास्ते। कहते हैं क्या होगा दरवाज़ा खोलने से? मैं हजरत फैज़ होगा। कहते फैज़ लैण वाला है ही कोई नहीं। ऐ तो ने मझ वारी आटा लैण आना ने, शाह जी दम कर दो कट्टी होए, ते बीबी वारी पानी की बोतल लैणगे, शाह जी दम कर दो मुंडा होए। ये कट्टी ते मुंडे तो अगे नहीं जाते हैं। मेरे बड़े हजरत साहब रोया करते थे, मैंने खुद आंखों से मोती गिरते देखे। रो के फरमाया करते थे, 100 साल हो गए सानू दुकान पाया, लेकिन जड़ा सौदा लैके बैठे सा कभी कोई मंगण ही नहीं आया। फिर एक मैं सवाल करने लगा, सच सच बताइएगा मुझे। वैसे तो हजरत आजकल दुआ का रवाज ही नहीं है, हमारे नमाजी नहीं दुआ करते, कोई सलाम फेरेंगे। अल्लाह मुझे देख के बड़ी तकलीफ होती है, मैं कहता हूँ कैसा बदनसीब है, अल्लाह घर आया भी तो बगैर मंगे चला है। अल्लाह हुजूर आप जिस जगह मर्जी चले जाएं, अगे जात अल्लाह की है। अल्लाह ना करे हजरत कोई बीमार हो, लेकिन हो गए हजरत ना सलाई पे, हजरत ना सलाई पे, हजरत ना सलाई पे। वो जी गुरदियां का मसला हो गया, तो पता तुहानू कोई चंगे जे डॉक्टर दा? उन्हें कहा भाई लोड़ तुर जा, डॉक्टर अस्पताल एक बड़ा चंगा डॉक्टर बंदा है। पेट्रोल डलवाया, गाड़ी रेंट पे ली, चला गया हजरत डॉक्टर साहब को जाके चेक कराया। 5000 डॉक्टर साहब की फीस थी, दे दी। 10,000 के डॉक्टर साहब ने टेस्ट लिख दिए, 10,000 की पर्ची पे दवाइयाँ लिख दी। एक हफ्ते बाद उन्होंने फिर दोबारा बुलवाया, लेकिन हजरत जो पर्ची जो डॉक्टर साहब ने मुझे दी, जिसपे वो 10,000 की दवाइयाँ और 10,000 के टेस्ट लिखे थे, पता नहीं आप पर्ची पढ़ते ही नहीं कोई। उस पर्ची के ऊपर डॉक्टर ने भी लिखवाया हुआ क्या भला, हुवा शाफी, हुवा शाफी। भावें आ गया मेरे को, लेकिन शिफा पता नहीं, आप पर्ची पढ़ते ही नहीं शायद। वो क्या कर सकता है? तो आलम असबाब है। डॉक्टर दी भी रोजी लगी है, जिदे दुकान में डॉक्टर ने क्लीनिक बनाया ਉਹਦੀ भी लगी है, ਜਿਹੜੇ ਪੈਨ ਨਾਲ डॉक्टर दवाई लिखण डे ਉਹਦੀ भी लगी है, ਜਿਹੜੀ पर्ची ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਉਹਦੀ भी लगी है, जिन्हें प्रिंट किया ਉਹਦੀ भी लगी है, मैडिकल स्टोर वाले दी भी लगी है, कंपनी वाले दी भी लगी है। बाकी वो क्या कर सकता है? उसने भी पर्ची पे लिखवा हुआ हुआ शाफी पे जनाब चौंक च खलो लोगों दस यार बड़ा कर्जा है, तो की करेगा? ला देगा वो जालमा। जा मस्जिद में 2 रकातां पढ़ ते मालक नूं अरज कर, फिर ये हुंदा की है? कैसे अकलों पे पत्थर पड़े हैं? मस्जिद आके दुआ नहीं करते कोई, ना पता मंगया करो। और खूब फिर एक बात मैं करूँगा, बस फिर एक काम कर लो हजरत, किसी कल बह के मंगण दा वाल से करो, सानू नहीं वाल आंदा कोई। हजरत जुनैद को मैं पढ़ रहा था, फरमाते हैं कि मेरे बचपन में ना बगदाद शरीफ में कत्ल हुआ, क्योंकि हजरत आज हम में 1000 हा फर्क हैं। कोई सिरों नंगा है, किसी ने टोपी पाई है, जो टोपी पाई है टोपी का स्टाइल वखरा है, किसी ने पग बन्नी है, जो पग बन्नी है तो कपड़ा वखरा है, जो कपड़ा एक जिहा है तो बन्नन का स्टाइल वखरा है। किसी की दाढ़ी नहीं है, किसी की छोटी है, किसी की बड़ी है, कलर नहीं कपड़ों के मिलते। ब्राउन में ग्रे में से कितने ग्रे हैं, वाइट में से कितने वाइट हैं, ग्रीन में से कितने ग्रीन हैं, ब्राउन में से कितने ब्राउन है, ब्लैक में से कितने ब्लैक हैं, ब्लू में से कितने ब्लू हैं। तब सारे पग बांधते थे, दाढ़ी सारे रखते थे, कपड़े के 4-5 रंग होंगे, सारे बंदे एक जैसे नजर आते। और जिसने कातिल को कत्ल करके भागते हुए देखा ना, जब पुलिस वाले लेके निकले ना शनाख्त, उसने 20 बंदे पकड़वा दिए। एक वो भी पकड़ा गया जो बाजार से गुजर रहा था, यानी कि ऐ भी मुझे ही लगता है। मैं मुख्तसर करता हूँ, फरमाते रात तक जो 19 थे ना जिनका ताल्लुक बगदाद से था, उनको शख्सी जमानत पे छोड़ दिया गया। किसी का कोई हिमायती को सिफारशी जानने वाला आया, जामिन आया, ले गया, उनका जी कत्ल साबित होया, मैं पेश करांगा, बंदा जान दे, छोड़ दिए गए। वो कल्ला ही रह गया, लेकिन है हजरत तो किसी भेती गल बहन वाला सी। उन्हें सिर रखिया सजदे च और अर्ज करदा, रब्बे करीम तेरी शान है आलिमुल गैबी व शहादा, और तू जानता है कि यह कत्ल मैंने नहीं किया। हो सकता है वो जो 19 चले गए उनमें से कोई कातिल हो, लेकिन किसी का हिमायती सिफारशी जानने वाला जामिन आया, ले गया। रब्बे करीम मेरा तो इत्थे जानू ही कोई नहीं, मैनू किने लैन आना, इसलिए मेरा हिमायती भी तू, मेरा सिफारशी भी तू, मेरा जानन वाला भी, मेरा जामिन भी। हजरत कैसे हो सकता है बंदा इस लेवल पे आके मांगे? अच्छा ले आप तो गौर ही नहीं करते।
پتہ ہے اس وقت دنیا کا جو سب سے امیر ترین آدمی ہے وہ کون ہے؟ ایلون مسک، ایک عیسائی. جو دنیا کے 10 امیر ترین لوگ ہیں ان میں ایک مسلمان بھی نہیں ہے. پہلا بھی عیسائی ہے، دوسرا بھی عیسائی ہے، تیسرا ہندو ہے مکیش امبانی، چوتھا پھر عیسائی ہے، پانچواں یہودی ہے بل گیٹس. ذرا قرآن پڑھو، ان تینوں کے لیے قرآن کا کیا فیصلہ ہے؟ مکیش امبانی کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ اس کو ایمان کی توفیق دے دے، پھر وکری بات ہے. ویسے کیا فیصلہ ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، میں کسے مشرک نو کدی بھی معاف کرنا. لیکن پیسے کنے کے دیتے نے؟ دنیا دا. یہ ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. کوئی بندہ کہ جی گرمیاں نے آج کل مغرب تے شاہ دا بڑا ٹائم ہے تو جی میں سورہ فاتحہ کوئی نہیں پڑھنی، میں پہلا سپارہ پورا پڑھ لاں گا. نہیں، تو رہن دے پہلا سپارہ پورا، 3 آیتیں پڑھ، لیکن سورہ فاتحہ. اب ساری سورہ فاتحہ پہ تو نہیں میں گفتگو کروں گا. اینڈ کیا ہے سورہ فاتحہ کا؟ اینڈ آ گیا جی، غیر المغضوب علیہم. یا اللہ میں کہتے انہوں نے رستے تے نہ چل پا جنہاں تے تیرا غضب ہوا ہے. علماء دائیں بائیں تشریح، یہ کون ہے مغضوب؟ یہودی. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور نہ میں انہوں دے رستے تے چلنا جڑے گمراہ ہو گئے. یہ کون ہے ولا الضالین؟ عیسائی. میں بڑا اس پہ سوچا، رب کریم ایک باری کہنا ہے ہر نماز سے دعا کرو، نہیں کرو گے نماز قبول نہیں کرنی. کہ میں کہتے ہیں دے رستے تے نہ چل پاں تے دوجی باری پیسے اینے دے اڑے، کسی دا تیسرا نمبر، کسی دا چوتھا نمبر، کسی دا 5واں نمبر. یہ کیا رنگ ہے؟ میں کوئی اس طرح کا دعویٰ نہیں پتر کر کے چلا، لیکن کرم ہوا جیسے بھی ہوا. اور وہ یہ ہوا اس لیے دیے ہیں تاکہ تم محمدی دیکھ لو کہ جن پیسوں کے لیے تم پاگل ہو گئے ہو، اور وہ تو ہم نے نام ماننے والوں کو ڈھیر دے رکھے ہیں. اور تھوڑا جہا پیراں تے پار پاؤ، تہاڈے لیے اسی اور بھی بڑا کچھ رکھے ہیں. تھوڑا پیراں تے پار پاؤ، تہاڈے لیے اور بڑا کچھ ہے. اپنی معرفت کی دولت مکیش امبانی کے لیے تو میں نے نہیں رکھی، وہ تمہارے لیے ہے محمدیو. اپنی محبت کا جو میوہ ہے وہ میں نے ایلون مسک کے لیے تو نہیں رکھا، وہ تمہارے لیے ہے. میرے محبوب کی محبت کی جو اتنی نایاب دولت ہے وہ بل گیٹس کے لیے تو نہیں ہے، وہ تمہارے لیے ہے. تھوڑا پیراں تے پار پاؤ. لیکن پیراں تے پار. اور دوسرا پتر اسپیشل جو میرے نوجوان بچے بیٹھے ہیں وہ دے گا. اگر وہ ایلون مسک کو اس نے دی ہے تو اس نے دے کے بتا دیا یہ کچھ نہیں ہے. باجی اگر کچھ ہوتا تو اللہ دیتا اس کو. اس نے دے کے بتا دیا ہے یہ وہ نہیں ہے جو تم سمجھے بیٹھے ہو. باقی اگر ایلون مسک کو دیا تانوں بھی دیاں گا، لیکن پہلے اپنے آپ میں قابل تے کرو نا. سچ سچ بتانا. میں چوتھا سوال اب آپ سے کرنے لگا ہوں. اسپیشل جڑے میرے منڈے کاکے ویر بیٹھے نے، سچ سچ دسیو. ساڈا پروگرام ہے نہیں جو اللہ نے پیسے دیتے میں تے کسی رشتہ دار نو منہ بھی نہیں لانا. کیوں جی پتر جی میں غلط تو نہیں کیا؟ کچھ ہے ہی پروگرام ہے. جدوں اللہ نے پیسے دیتے میں تے کسی رشتہ دار نو، لیکن وہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ. جدوں تسی نو مال دئیے تے ساڈے پیار چ اے نہیں ویکھنا کہ انہاں نے میرے نال کی کیتا سی، اے نہیں ویکھنا. ساڈے پیار وچ ساڈا دتا مال انہاں تے خرچ کرنا ہے. لیکن میرا پروگرام کی ہے کہ میں پتر پہلے اپنے آپ کو اس قابل کرو. بچے دے گا کیوں نہیں دے گا؟ سبق پڑھ پھر امانت کا، دیانت کا، صداقت کا، شجاعت کا. لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. بچے پتر اپنے آپ کو اس کے قابل کرو، اپنے پروگرام ٹھیک کرو. پیسے کیا چیز ہے؟ وہ پیسے تو پیچھے رہ گئے. اقبال اس سے آگے کی بات کرتا رہا، کہتا رہا اے مرلوں کے لیے، بھائیوں کے گلے کاٹنے والوں، اور پہلیوں کے لیے، کھوتوں کے لیے، گھوڑوں کے لیے، ٹانگوں کے لیے، ریڑوں کے لیے، ٹرالیوں کے لیے، بھائیوں کے گلے کاٹنے والوں کی محمد سے وفا تو نے تو مرلے نہیں، قلعے نہیں، کنال نہیں، کھوتے نہیں، گھوڑے نہیں، ٹانگے نہیں، ہم تیرے ہیں. تو پہلیاں نہیں لڑن ڈے واپس وچ. اللہ اکبر یا رسول. ہاں جی تسی پہلیاں نہیں لڑن ڈے ایک دوجے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. پھر کہہ رہا ہوں پتر میں اتنا ڈیپ نہیں جاؤں گا، اگے آپ پہ جاؤ. کھولو قرآن شریف بچے اور دیکھو کلام اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ کا قرآن ہم سے کیا ہے. حضور مزہ لو زندگی کا.
اسی نہیں جے مزہ لے ہے بالکل جعلی مزہ جے بچے ہے بالکل پتر. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس ہے کچھ نہیں تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں. یہ بھی ایک ٹینشن ہوتی ہے نا. ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں آپ میں ٹھیک ہے یار مولوی کا لے جو نہیں تو مولوی نے یہی کہنا ہے. اور میں نے فیس کی ہیں یہ چیزیں. اب تو خیر اللہ نے بڑے نام سے نواز دیا. بہت پہلے کی بات ہے بالکل پتلا جی میں مولوی سلیمان 25-26 سال حد عمر ہو گئی ہے. آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے. میں نے اسی موضوع پہ گفتگو کی. یہ گاؤں میں گیا تھا میرے حال کو سالانہ یا 40ویں کا ختم تھا. اب تو خیر تھوڑا انداز ٹھنڈا ہو گیا. تب ظاہر 25-26 تھا انداز بڑا گرم. میں نے اسی انداز سے گفتگو کی. میں جب جانے لگا نا تو راستے میں ایک بندے نے مجھے روک لیا. مجھے کہتا ہے مولوی صاحب کا دیتے آئے ہو؟ میں جی 70 تھے. تو انہوں نے کہا تھانوں کی پتہ لینڈ گزرتے بہن کا کی مزہ تھی تو پھر یہی کہنا ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہتا کڈا تہاڈا گھر؟ میں کٹا ہی مرلے دا. انہوں نے کہا مولوی صاحب تینوں کی پتہ کنال دی کوٹھی چ رہن دا کی مزہ تو پھر یہی گلاں کرنی ہے. اے کہڑے کپڑے پائے دے نہیں؟ میں جی لائی تو کو 1500 دا سوٹ لیا سی. انہوں نے کہا تینوں کی پتہ گل احمد پان دا کی مزہ ہے. اے کہڑی گھڑی بنی ہے؟ میں جی پٹھان کو لئی. انہوں نے کہا تینوں کی پتہ رولیکس بنن دا کی مزہ ہے. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں یہ باتیں ہم نے فیس کی ہیں. میں سمجھتا ہوں جب میں گفتگو کر رہا ہوتا ہوں سامنے بیٹھوں کہ اندر کیا کیا چل رہا ہے. اور ہم مولوی کا لے جو نہیں تینے یہی کہنا ہے. اس نے میری ایک بابن کا جوتی کڑی پائی ہے. میں جی ہے بھائی تینوں کی پتہ. میں سچ کہہ رہا ہوں. میں پھر اللہ دے حضور دعا کی تھی. میں یا اللہ کہندا ہے بڑا مزہ ہے پھر کر پھر میرے اوتے. حضرت اس نے مجھے سارا کچھ ہی دیا. جو اس نے کہا تھا نا سارا کچھ دیا. اس وقت گزر گیا. میں گیا حضرت اس کی فیکٹری. جا کے میں نے باہر ہارن مارا. وہ گیٹ کیپر آیا. مصباحی صاحب دیکھے وہ تو پنگڑے پائے. بھائی سال ٹائم لینا پہنتا پھر کتے لبدے نے جا کے ساڑی فیکٹری آپ ہی آ گئے. اس نے اندر کال کی وہ بھی لینے کے لیے آیا باہر. اس نے دروازہ کھولا. میں اترا اندر جا کے بیٹھا پانی شانی پلایا. کہندا حضرت کس طرح انجان ہویا؟ میں یاد ہوئے فلانا سال فلانا مہینہ فلانا دن فلانا پنڈ. ایک ایسا پروگرام ہوئے ایک مولوی نے اتنے گلاں کیتیاں سن کہ پتر اصل امیر ہوئی ہے جہدے کول 5 ویلے دی نماز. اصل امیر ہوئی ہے جنہوں اللہ رسول دا نام لین دی توفیق. میں ایک مولوی نے گلاں کیتیاں نے. انہوں نے کہا یار دیکھو مٹ میں جانے ہوں تسی انہوں ہے بھی کیا جی. انہوں نے کہا میں تھوڑے سامنے بیٹھا تھا. حضرت اس کے تو طوطے اڑ گئے. حضرت یہ وہ میں کہا بھائی میں تیرے نال لڑن آیا ہی نہیں. جی کوئی لڑن آندا کوئی 150 مرید نال لے کے آندا. میں تو قلم کر آیا ہوں. میں صرف تینوں اج یہ دسن آیا کہ اج میں بھی اسی گڈی تے آیا. اج میرے کول بھی اسی برانڈ دا فون ہے. اج میں اسی برانڈ دی گھڑی پائی. اج میں اسی برانڈ دے کپڑے پائے نے. اج میں اسی برانڈ دی جُتی پائی ہے. اے میرا گھر ہے جڑا مینوں اللہ نے دتا ہے. لیکن میں اج بھی وہی کہاں گا اصل امیر ہوئی ہے جہدے کول 5 ویلے دی نماز ہے. اصل امیر ہوئی جنہوں اللہ رسول دا نام لین دی توفیق. اج میں تیرے لیول تے ہاں بلکہ تیرے نالوں میں کئی گنا ہوتا. تینوں تو سیالکوٹ چ کوئی نہیں جانتا ہے. مجھے ساری دنیا جانتی ہے. لیکن میں پھر بھی کہنا وا اصل امیر حضور ہم تو دین سیکھ ہی نہیں رہے. آپ کو تو اندازہ ہی نہیں ہے اس وقت ہم کس قدر لاس میں جا رہے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. میں نے 5واں موضوع کھول دیا ہے. یہ صرف حضرت جس بندے نے آج صرف فجر کی سنتیں نہیں پڑھی اپنا نقصان سنو ذرا. ساری فجر کا نقصان تو نہیں بتا سکتا. نبی علیہ السلام کا مبارک فرمان ہے فجر کی سنتوں کا ثواب زمین اور آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے اس کو بھر دیتا ہے. میں سیالکوٹ سے آیا ہوں آپ کے پاس 1 گھنٹہ اور میرے خیال مجھے 13 منٹ لگے ہیں. ہے سیالکوٹ 1 گھنٹہ. زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں مفہوم ہے اگر کسی تیز رفتار گھوڑے تے بہ کے مسلسل 500 سال نسیے تے زمین تو پہلے آسمان دا وہ فاصلہ جس کو طے کرتے کرتے 80 کی سپیڈ پہ 500 سال لگ جائیں فجر کی سنتوں کا ثواب اس خالی جگہ کو. جس بندے نے آج فجر دیاں سنتاں نہیں پڑھیاں کتنا بڑا لاس ہوا. کتنا بڑا لاس ہوا. لیکن حضرت صاحب یہ اس پاسے دھیان نہیں کیونکہ یہ دھیان کھوتا گھوڑا ٹانگا ریڑا کڑی منڈا ساس سورا سالا پنوجا یہ سارا دھیان یہ ادھر دھیان. لیکن یہ نہ سمجھیے گا کہ جو آج ہمارا حال ہو گیا سدا ہمارا حال یہی ہے. کتابیں تو حضرت حیرت میں ڈال دیتی ہیں. کبھی حضرت ہم اتنے پکے مسلمان ہوا کرتے تھے. لکھا ہے
اگر کسی کی جماعت رہ جانی تو 3 دن تک آلے دوالے دے پنڈا نے بھی تے پنڈ نے بھی افسوس کرنا نا بڑا دکھ ہویا تیری جماعت رہ گئی. کبھی ہمارے ایمان کا یہ عالم تھا کہ مر جانے کا غم اور جماعت چھوٹ جانے کا غم. کبھی ہم ایسے مسلمان بھی تھے، لیکن آج تے نماز نہ پڑھنا فیشن ہے. آج نماز نہ پڑھنا، آج مسجدیں باں کر رہی ہیں، نمازی کوئی نہیں. کبھی یہ بھی رنگ تھے. وہ لکھا ہے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فجر کی نماز پڑھ کے نا وہ مسجد سے باہر تشریف، ایک منڈا پہ نسدا ہے تو یہاں دی ملاقات دروازے چوئی، کیونکہ حضرت تب یہ تو نہیں تھا نا کہ 4:20 پہ فجر کی جماعت ہوگی یا 4:10 پہ ہوگی. اپنے طریقے سے وہ دیکھتے تھے، وہ سارے آگے نے چلو جی کھلارو جماعت. نہیں کتے اکھ کھلی لیٹ ہو گیا، لیکن جدو پہنچیا تو جماعت امام صاحب دروازے تے ملے. دروازے پہ دیکھ کے پوچھتا ہے امام صاحب تسی دروازے تے کھلوتے ہو، نماز نہیں. فرمایا تو وہ کب کی ہو گئی؟ لکھا ہے جماعت رہ جانے کے غم میں نہ ایک ہائے نکلی. کہتا ہے ہائے آج میری جماعت رہ گئی. آپ کو پتا تھا یہ ہائے کتنی قیمتی ہے، اور ساڑی یہ ہائے کتے پہلی بھی ہے وے، کوٹھی بھی ہے وے، بی بی بھی ہے وے، کڑی بھی ہے وے، منڈا بھی ہے وے. لیکن ہوں جماعت رہ جان یا نماز رہ جان تے ساڑی ہائے نکل دی. او بھائی وہ ہائے لبھیے کہ تو چھل کے، پا جی وہ ہائے کہ تو ڈھونڈیے کہ تو ہائے سانو وہ ہائے واپس مل جائے. آپ کو پتا تھا یہ ہائے کتنی قیمتی ہے. فرمایا ہے نا دکھ جماعت رہ جان دا. انہیں کی تھی حضور ہائے ایویں تے نہیں نکلی ہے. فرمایا پھر اینج کر ساڑے نا سودا کر لے. انہیں کہا جی وہ کی؟ فرمایا جماعت سے پڑھی ہے، پگ پہن کے پڑھی ہے، مسواک کر کے پڑھی ہے، تکبیر اولا سے پڑھی ہے، امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہے. میں اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیتا ہوں، تو اپنی ہائے مجھے دے دے. اس نے کہ امام صاحب ایسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر تو تیار ہے تو ہو جاتا ہے. انہوں نے کہا جی میں تیار ہوں. فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا. اور اس کرتا حضور میں نے اپنی ہائے آپ کو دی. وہ مسجد میں آ گیا، تنہا نماز فجر پڑھی. امام صاحب گھر چلے گئے. دن گزر گیا، رات آئی، وہ بھی چارپائی پہ، امام صاحب بھی چارپائی پہ. دو آنکھیں بند ہوئی، اندر والی کھلی، اور وہ کھلی آنکھ کسی اور جہاں میں لے گئی. اس جہاں میں اعلان کیا ہو رہا ہے، اوے بندیا اینا گھاٹے دا سودا، وہ جو جماعت رہ جانے کے غم میں تیری ہائے نکلی تھی، تیرے اللہ کو اتنی پسند آئی، تجھے 200 رکعتیں با جماعت ادا کرنے کا ثواب دیا تھا، تو 27 پہ سودا کر آیا. اللہ یا حضرت صاحب کبھی پھر ہمیں ایسے خواب بھی آیا کرتے تھے. ان تے خواب بھی حضرت کھوتیاں گھوڑیاں نہیں آتے. کبھی ہمیں ایسے خواب بھی آیا کرتے تھے. ساڈا رقیق کھو کرتا سانو تے اندازہ ہی. آنکھ کھل گئی، اب ہو کچھ نہیں سکتا تھا، سودا خود ہی کیا تھا. اس نے کہا ایک آپشن ہے، خواب تے میں ہی ویکھیا نا، سارے امام صاحب دا ترلا پانا وہاں کہ حضور سودا واپس کرو. ساری رات بڑی مشکل گزری، فجر کا وقت آیا، نماز پڑھی، مسنون اعمال ادا کیے، دعا ہوئی امام صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امام صاحب پہچانا؟ فرمایا تو کل والا ہی. عرض کی حضور آیا بھی کل والے معاملے کے لیے. فرمایا کیا ہوا؟ حضور وہ سودا واپس کرانا ہے، تسی وہ جماعت دا ثواب جڑا نا واپس لے لو تے میری ہائے میں نے واپس کر دو. فرمایا اب سودا واپس نہیں ہوگا، کیونکہ خواب صرف تو نے نہیں دیکھا، میں نے بھی دیکھا ہے. حضرت سارے سیانے نہ کرو اس طرح. میں اس وقت شاہپورہ روڈ نا سیالکوٹ کا ایک مصروف روڈ ہے، 11 یا 9 سال ہو گئے ہیں مجھے وہاں جمعہ پڑھاتے. ہر پٹرول پمپ بھی موجود ہے روڈ پہ. آج تک ایسے نہیں ہوا، بوٹا پٹرول پمپ ہے ادھر نا، کہ وہ میرے پاس آئے اور آ کے مجھے کہا ہو مصباحی صاحب ذرا لوگوں سمجھاؤ جمعے سارے نو بڑا جمعہ اللہ پاک نے تانوں دیتا ہے تے انہاں نوں سمجھاؤ، پتہ نہیں کی ہو گیا. میرا پٹرول پمپ تے ڈول لین کے کہنے 2 کلو دودھ مل جائے گا. میرے بالکل مسجد کے ساتھ بہت بڑی دودھ کی دکان ہے جو روز منو دودھ بیچتے ہیں اندر. مینوں انہوں نے آج تک کدی جمعے جا کے نہیں کیا حضرت صاحب لوگوں کو سمجھاؤ، پتہ نہیں کی ہو گیا. ساڑی دودھ دی دکان ہے تے آ کے نا ٹینکی کھول کے کہندے نے 2 لیٹر تیل پا دے. سبزی کی دکان بھی ہے،
बहुत रश पड़ता है। कभी उसने मुझे आके आज तक नहीं कहा मिसबाई साहब है जरा जुम्मे च लोगों को समझाओ, मेरी सब्जी की दुकान है तो आके कहते ने 2 किलो पुट का गोश्त दे दे। बिल्कुल सामने कसाई की दुकान भी है। उसने आज तक कभी मुझे आके नहीं कहा कि मिसबाई साहब लोगों को समझाओ मेरी कसाई की दुकान है, कसाई की। आके पूछते ने टिंडे है ने। हज़रत सानू सारा कुछ पता है किथों की मिलता है किथों की, लेकिन जो वारी आई दीन दी, वारी आई अल्लाह दी, वारी आई पाक रसूल दी, वारी आई अहले बैत दी, वारी आई सहाबा दी, वारी आई कुरान दी, वारी आई जिक्र दी, वारी आई दरूद दी, वारी आई कबर दी, वारी आई हशर दी, तो फिर इंज लगता सानू कुछ भी पता। हजरत दीन सिखो पुत्र और अपने अल्लाह वाला हो। हजरत जी असी घाटे च जी, मेरे हजरत साहब कहा करते थे अलफ आया सैं तू लाल खरीदने नू, वंज कोलियां दा गले विच पा बैठो, ओ तेनू भेजिया सी कस्तूरी खरीदने नू, ढेरिंग जवैन दा ला बैठो, मियाँ हदायतुल्ला उस सानू की मुंह खाना ही जिदा सारा ही सौदा काटे पा बैठो। ये तो पुत्र बस अल्लाह हमारे कुछ स्टेजों पर भी रहम करे, शेर व शायरी की जद में हमारे जिसका जो दिल आया सो शेर पढ़ डाला, लेकिन कुरान पढ़िए तो कुरान गल्लां वखरियां करता है। कुरान कहता है सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, और उस दिन जरूर तुझसे नेमतों के बारे में। मैं आखिरी बात करने लगा हूं हजरत, मगरिब की अजान का वक्त है, फिर कभी वक्त वेला आया तो फिर डीप जाएंगे इसमें हजरत, मौजू भी साथ लेके चलेंगे और साथ साथ तरबियत का मामला भी। मैं बचपन में ना मुझे हमारा रोड बन रहा था हजरत, मुझे वाले साहब ने 100 रुपया दे के ना किलो दही लेने के लिए भेजा। रोड क्योंकि बन रहा था तो वो तुहानू पता है फिर बंदे बंदे उमरां लंघ जांदियां ने, रोड बनते हैं साडे। वो पहले खोदिया, फिर मिट्टी पाई, फिर मिट्टी पा के भुल गए, फिर इधर ठीपे पाए, फिर कितनी देर ठीपे पाए रहे, फिर वो बारिश बरसी थी, मैं वो दही लेके हजरत आ रहा था, क्योंकि वाला साहब की तबीयत में बड़ी ज्यादा सख्ती थी हजरत, इसलिए मैं एक एक पाँव ना फूक फूक के रख रहा था। लेकिन बस वो कहीं तवज्जो हटी, थले जमीन पोली सी, पैर रखा तो मैं ते लग गया, ऐस पार डिगना मैं। बड़ी मैंने कोशिश की कि दही का बर्तन हाथ से ना छूटे, लेकिन छूट गया। जैसे वो जमीन पे गिरा ढक्कन खुल गया, दही गिर के जमीन में जाया हो गया। मुझे अपनी चोटें तो खैर भूल गई, फिक्र थी वही हूं अबू जी को लूं। मैं बैठा रो रहा हूं, मेरे छोटे चाचा जी आ गए, उन्होंने आके कहते ने सुलेमान क्यों रोन डे हैं? मैं चाचा जी दही रुड़ गए। कहने लगे यार रुड़न वाली शायद सी रुड़ गई, चल घर। मैं चाचा जी घर नहीं जाना। कहने लगे क्यों? मैं अबू जी को बड़ी मार पैनी। उन्होंने कहा चलिया कोई एक एक पुत्र नूं किलो दही पिछे भी मारदा, और पुत्र भी एडा लाडला 17 साल बाद होया। मैं चाचा जी तुहानूं अबू जी का पता है, मार दही तू नहीं पैनी, मार इस गल तू पैनी है तेरा ध्यान, मार दही तू तो नहीं पैनी, तेरा ध्यान। मैं सच कह रहा हूँ, चाचा जी ने गारंटी दी, पा कुछ नहीं कहेगा चल मेरे नाल, क्योंकि चाचा जी सबसे छोटे थे, गारंटी काम नहीं आई। चाचा जी की मौजूदगी में मेरी चंगी भली ट्यूनिंग हुई है। वक्त गुजर गया हजरत, सुलेमान से हाफिज सुलेमान हो गया, फिर अल्लामा सुलेमान हो गया, फिर डॉक्टर सुलेमान हो गया, फिर सुलेमान मिसबाही हो गया, और मैं हजरत अब्दुल हकीम मोटरवे पे हूँ। मैं मुल्तान सखर साइड पे जा रहा हूँ हजरत जी। जब अल्लाह की ज़ात ने करम करना हो, पता नहीं कैसे वो बचपन की भूली बात याद आई, और फिर बात आगे चली गई, उसने मुझे रुला दिया। हजरत आगे वो बात कर रहे थे, सलमान खान साहब मेरे पीर भाई भी हैं, कितनी देर उन्होंने गाड़ी ड्राइव की है मेरी, मैं उन अखां बंद ने तो मैं रोन डया था, और घबरा गया। उन्हें इधर गड्डी साइडे लाई, मैनू जो गड्डी रुकी तो मैं आँख खोल छड़ी। मुझे कहता है हजरत की होया, रोन कानू डे? मैंने सारी बात बता दी। उन्होंने कहता हजरत दही भी रुड़ गया, मार भी पै गई, तू रोना नहीं केड़ी गल? मैं खां जी गल अगे वध गई, उन्हें रवा छड़िया। कहता है हुजूर क्या हुआ? मैं खां जी 1 किलो दही रोड़ के अबू जी सामने नहीं सी जाया जान दिया कि अबू ने पूछना है तेरा ध्यान। खां जी इत्थे ते सारा कुछ ही रोड़ छड़िया है, कल अल्लाह और अल्लाह दे सोहने रसूल दे सामने किस तरह जाना? ये नहीं है टेंशन, ये टेंशन पै गई कल की होएगा, कल कितों खाना है, गर्मियों च की करांगे, बिल कितों देना है, अभी हमें इन्होंने। लेकिन हजरत लोए 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 लोए
ਉਹ ਲੋਏ ਲੋਏ ਪਰ ਲੈ ਕੁੜੀ ਜੇ ਤੂੰ ਭਾਂਡਾ ਭਰਨਾ ਸ਼ਾਮ ਪਈ ਬਿਨ ਸ਼ਾਮ कर जाती ने डर। हजरत सर्कल चो निकलो बाहर, रिश्तों को मैनेज करो। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जगह बीवी बच्चों को ना दो, इन्होंने बीवी बच्चा रहन दो। हजरत साढ़े को मैनेज नहीं हुए। और आखिरी बात एंड बस, जे हजरत असी बाज ना आए, ऐसे सर्कल च ही रहे, अल्लाह रसूल की तरफ ना आए, एना जी फसे रहे, एना जी फसते, इन्होंने की करना एंड ते साढ़े नाल? इन्हें सारे ने एंड तय करना है कि मैनू दब के ठीक अद्धे घंटे बाद इन्हें सारे ने मेरे घर बह के रोटी खानी है। गलत तो नहीं कहा कुछ? हजरत साहब सियाने बनो, अल्लाह रसूल की जगह ना दो इनको। ताडे मेरे लिए किसी ने एक वेले दी रोटी भी छड्डनी, मेरी बरादरी, मेरे चाचे, मेरे ताए, मेरे सौरे ये ऐलान नहीं करेंगे और सुलेमान मर गया चलो आज नहीं खाते एक वेले दी। वो भाई रोदियां च नहीं ना खाते दोपहर दी, मरते नहीं जाते। हजरत साहब एक वेले दी रोटी, मेरा घर, मेरा बेड, मेरा सोफा, मेरी कुर्सी, मेरा मेज, मेरी प्लेट, मेरा गिलास, मेरा चम्मच होगा और ये सारे मेरे घर में बैठ के क्या करेंगे? एक वक्त की रोटी भी मेरे लिए कोई छोड़ेगा? इसलिए तो मोहम्मद बूटा गुजराती रोया था और उसने रो के कहा था, सियाना ही कोई, उसने रो के कहा था जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे अजोना भी बाजियां हारियां नहीं, मोहम्मद बूटिया झूठा ही जग सारा अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दियां सच्चियां यारियां नहीं। हुजूर ताड़ा वीर इन्नी दूरों यही पैगाम लेके आया है, ओए अपने अल्लाह वाला हो, हुजूर मारे जावांगे, अपने अल्लाह वाला हो, अपने अल्लाह वाला हो, अपने अल्लाह वाला हो पुत्र, अपने अल्लाह। फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह क्या शान यारा उनकी। सानू तो इकबाल ने छितर मारिया साडे मुंह ते, कहंदा थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या। हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा। नहीं पुत्र, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आओ अल्लाह की तरफ, दीन की तरफ पढ़ो। कोई हजरत को पूछ के कोई किताब ले आओ, महीना पढ़ो, लेकिन पुत्र ऐसलिए नहीं पढ़नी कि आगे फिर मौलवी साहब ने मतक्का लाना है। ऐसलिए पढ़नी है, अपनी इस्लाह करनी है। बच्चे पढ़ो 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 पढ़ो। जाहिर है पुत्र, जितना मैं कर सकता था मैंने कर दिया, नहीं तो पुत्र कुछ भी नहीं जीवना। फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु बाजार तशरीफ लाए। बाजार की कैफियत क्या है? ऊंट भूड़ हो गया। हजूर इत्थे ते कट्टा भूड़ हो जाए तो नहीं सांभ्या जाता किसी। ऊंट पूरा बाजार उन्हें अगे लाया, जिधर नसदा है सारा बाजार अगे। हजरत उमर तशरीफ लाया, रोब है जी एक, मुरादे रसूल है। आपने ऊंट की नकेल पकड़ी और किताबें कहती कंज को जाके आप तो कह के टुर गए, ऊंट अपनी जगह तो हिलिया भी नहीं। दुकाना ले अपने अपने काम में लग गए, लेकिन नाल ऊंट नूं पे वेखण फिर ना किते भूड़ हो जाए, वो नहीं हिलिया कोई। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। हजरत उमर पाक ने की किया ऊंट। अगले दिन सारे इंतजार च ने। अगला दिन आया, हजरत उमर तशरीफ ले आए, सारे हाजिर हुए। अर्ज की अमीरुल मोमिनीन कल ऊंट याद है आप? फरमाया की होया हुजूर, की आखिया सी? वो तो मर ही गया उत्थे। फरमाया भाई इन्ना ही आखिया सी, वो क्यों एडा भूड़ होया, मरना नहीं याद। अल्लाह हम सब के हाल पे रहम करे और अल्लाह में अपने और अपने महबूब की सच्ची सुच्ची लो अता करे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला। अल्लाह बुलाने वाले ने बुलाया, मैं हाजिर हो गया। जो कर सकने से अल्लाह कीता है, रेस्ट हो गई, असी कुछ भी नहीं कर सकते। तेरी मखलूक नू तेरा तेरे सोने का पैगाम सुना चढ़िया, पहुंचा चढ़िया। अगों अल्लाह तेरे रंग ने सारे दे हाल ते रहम फरमा। आले खाना दी इस कोशिश काविश नू कबूल फरमा और इत्थे भी और अगे भी साढ़े सारे दी खैर दा बाइस बना। वसल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।